Hello dear students, welcome to physics class. Today I am going to discuss the continuation part of the units and measurement. JSS RSH PU College Vidyagiri Dharwad, Department of Physics. Myself Shweta Kulkarni. In the last class we discussed about the error, types of the error and combination of the error. Errors can be divided, multiplied and addition, subtraction and some rules for their arithmetic operations. In this session we discuss about the significant figures. First, move to what do you mean by significant figure. Significant figure, the reliable digit plus the first uncertain digit are known as significant figure. What is the meaning of that one? ಒಂದು ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಏನು ಆಸಿಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂತಿರತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾರ ಟೈಮಿಂಗು 1.62 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಇದ್ರೊಳಗೆ 1.6 ಅನ್ನೋದೇನು ರಿಲಯಬಲ್ ಸರ್ಟೇನ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತವು 1.6234 something means more number of the digit are there. In this 1 and 6 are fixed certain value where 2 is a uncertain. It is to be continuously varying. 1.6 ಅನ್ನೋದಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 2 ಬದಲಿ 3 4 5 0 ಅಂದ್ರೆ 1 and 6 ಅನ್ನೋದೇನು ಸರ್ಟೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇನು ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. Means 1 and 6 are a certain value where 2 is the uncertain value. We combine together 1.62 as the significant figure. Here how many significant figures are? 3. How you consider it as the 3 significant figure only? There is some rules for the naming of the number of the significant figure. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾತ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1.62 ಅಂತ ಬಂದೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 1.6 1 and 6 ಅನ್ನೋದೇನು ಸರ್ಟೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ 2 ಅನ್ನೋದೇನು ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡಿ. ದಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಇದು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಫ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. First point, what it says, a choice of a change of a different unit does not change the number of a significant figure in measurement. A choice of change of a different unit ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೆಂತ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಅದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. If one number is there, if I changes that number to different unit, there is no changes in their significant figure. First example, length they consider it as the 2.308 centimeter. It has the
4 significant figure. 1, 2, 3, 4. 4 significant figures are there. Now, if I convert that centimeter to meter, it will become 0.0308. If I convert that to millimeter, it will become 23.08 millimeter. In terms of the micrometer, 2308 micrometer. In all the conversion, the significant figures are 4 only. It not changes. Means what the first statement it says, if a one measured value changes to different unit, there is no changes in their significant figures. Now, why it should be remains the same 4 only? On the base of the which concept we consider it as a significant figure are the 4. To understand that, here the following rules are there. What are the rules? It says, the first rule, all the non-zero digits are significant. ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 2, 3. ಹಿಯರ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್-ಝೀರೋ, significant figures are 3. If I consider 456, then again the significant figure is 3. One more, if I consider 2225, here non-zero term 4 significant figure, means all the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant. Now, second case, if 0 is there, then what will be the rules? ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಒಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 203.1002. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲದಾವು 2 ಮತ್ತು 3 ಮಿಡಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲದಾವು 1 ಮತ್ತು 2 ಮಿಡಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹಿಯರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಝೀರೋಸ್ ಬರೆದ್ರು ಅವನೇನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಾದವು, 7. 203 3, 1002 4, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದು 7 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಸೇಮ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೈತಿ, 58.3005. ಇಲ್ಲಿ 00 ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದವು 3 ಮತ್ತು 5 ಮಿಡಲ್ ಐತಿ. 3 ಮತ್ತು 5 ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋಸು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 58 5 8 ಅನ್ನೋದು 1 2, 3 ಅನ್ನೋದು 3, 0 0 4 5 5, ಟೋಟಲಿ 6 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 123.405. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, 0 is in between 4 and 5. Total significant figures are 0. If I consider 1 0 0 0 0 1, here number of the significants 3 4 5 6, total is 6, because these 4 zeros are in between non-zero terminal 1 and 1. So the total significant figures are 6. Now move to third rule. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್
ಝೀರೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಸೇ? ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, if the number is less than 1, the zero on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಮುಂದೆ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಏನಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಐತಿ, ಮತ್ತೇನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೂ ಝೀರೋಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು 0 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರು ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? 0.99 ಅಂತಾದರೂ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಎಲ್ಲೈತಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ non-zero digits are not significant. To understand this one, consider one example. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.00202308. ಇಲ್ಲೇ ಝೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲದವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ 0 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ non-zero digits ಆರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗಿರೋ ಫಸ್ಟ್ non-zero digits ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟದ ರೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ 001 ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಝೀರೋಸು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೇನಾದರೂ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ 0.001 ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಝೀರೋಸು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ಅಗೇನ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ 0.000123. Here 000 left of the decimal point are not significant. ಸೇಮ್ 0.0 ಬರೆದ್ರಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಸೈಡ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗಿರೋ 0 ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ non-zero digits first non-zero digits are not significant. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಝೀರೋಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೈತಿ? 123 ಐತಂದ್ರೆ 12,300 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಯಾವುದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಝೀರೋಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 3. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 123.001, then what will be the significant figure? 1 2 3 3
ಇವೆರಡು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ 0 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದವು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡದೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡದೆ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋಸ್ ಬರಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾವು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಝೀರೋಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 2 3 0 0 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 ಝೀರೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆಲ್ ದ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು 3 0 ಬರ್ದಿರಿ, ಇವು ಎದ್ರದ್ದು ನಡುವದವು 4 ಮತ್ತು 5 ನಡುವದವು. 4 ಮತ್ತು 5 ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್. ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ನಡುವೆ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ 8. ಟೋಟಲಿ 8 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. These 3 0 plus 1 2 3 4 5 total 8 significant figure. Fourth point is clear. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರದ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 1 2 3 0 0 0 ಝೀರೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ tail ending zeros are to be neglected for writing of the significant figure. Hope you clear the fourth point. Okay, next rule, fifth rule, what it says, the trailing zero in a number with a decimal point are significant. Without a decimal point is okay. If I place one decimal point in that number, then what about the significant figure? Fifth rule, what it says, the trailing zeros ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಗೆ ಇರೋ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ಅ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ 3.500 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೂ 2 ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವು, ಬಟ್ ಏನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡೂ ಝೀರೋಸ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 1 2 3.0 ಝೀರೋಸ್ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಲ್ 1 2 3 100 ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀ 0 0 ಬರೆದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಏನು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಮುಂದೇನ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಾದರೂ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ 2 3 ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. I think you have a few confusion what I said. Once again I will explain about the fifth rule. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 135.4000. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಗೆ 0 ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಝೀರೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ 3.500 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಎಂಡಿಗಿರೋ ಯಾವೆರಡೂ ಝೀರೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 4. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. 0.06900. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡಿಗೆ ಏನಾದವು 2 ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವು. ಅದರದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೂ 0.0 ಅಂತ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು 0.0 ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಟ್ ದ ಎಂಡಿಗೆ ಏನು 6900 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0.0 ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ 3. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. 0.06900 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ 4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. 4 ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ 6, 9 ಮತ್ತು 00. ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ 0.0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ 3. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4th ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5th ರೂಲ್. ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ, ಆವಾಗ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 000 ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But one more point, if I changes the 1 meter to centimeter, millimeter and kilometer, these power terms are not affect of your the significant figure. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಟರ್ಮು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ A ಇಂಟು 10⁻⁵. ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಎನಿ ನಂಬರ್ 1 to 10 ಆಯ್ತು. ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಅದರದ್ದು ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು 3.400 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ, ಟೇಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 4 ಅದು. 3, 4, 2 ಝೀರೋಸ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10⁻². ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 10⁻³ ಆಯ್ತು. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 10⁻³ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೂ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 4 ಅದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅದೇನೈತಿ 3.400 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 340 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ 3400 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಹಿಂಗಂತನೂ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. 3.400 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. 10 ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 10⁻² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ, 10⁻³ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ, 10⁻³ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು 3.400 ಅನ್ನೋದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು 3.400 ಮೀಟರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10⁻²² ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ 340 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, if I convert one unit to another unit in terms of the 10 powers, those 10 powers are not affect in writing of the significant figure. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 10 ಪವರ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಬರಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 10 ಪವರ್ಸು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3.400 ಐತಿ, ಮೀಟರ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇದು 3.400ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಬರೀ 10 ಪವರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 10⁻² ಆಯ್ತು, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ 10⁻³ ಆಯ್ತು, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 10⁻³ ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು 10 ಪವರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 4 ಓನ್ಲಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 340 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 3400 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವು. Hope you clear the point. The 10 powers in the conversion of the unit, the converted 10 powers are not affect in writing of the significant figures. Move to next point. Another one. The multiplying or dividing factor, which are either a rounded number representing the measured values, are exact and have infinite number of the significant figure. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದೇನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.00 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 2.000 ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಏನಾಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, if it is exact number, then there is no changes in terms of the significant figure. Next important point is rules for addition and subtraction and multiplication and division. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆಯೋ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರ ಅಂಥೇಳಿ. First consider multiplication and division. In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as there in the original number with the least significant figure. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಐತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರುವಂಗೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೈತೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಎಮ್ ಅದನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ 8.34 × 10⁻³ ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ 8 4 3 6 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 10 ಪವರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು 2.45 × 10⁻⁶ m3 ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 2 4 5 ಟೋಟಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 4, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 3.
ಇವೆರಡೂ ಒಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್? 3. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. If I am going to calculate the density of the body, then the ratio of mass divided by volume must have the 3 significant figure. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ರಿಸಲ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರ್ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ 8.436 10 3. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನೈತಿ? 2.54 × 10 6. -6 ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ +6 -3 +6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಓಕೆ. 8.436 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.54 ಬರೆದ್ರಂದ್ರೆ ಬರೀ 3.32 ಅಷ್ಟೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3.32124. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬರೀ 3.32 ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು? ಮುಂದಿನ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಏನು? 3. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೂ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್? 3. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಬರೀ 3.32 ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇರೋ 1.124 ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಬರೋ ಹಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವೆರಡೂ ಒಳಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 3 ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 3 ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ 3.32 ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಡಿಜಿಟನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರೀ 3 ಬರುವಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರುವಂಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ final result should retain as many decimal places are there in a number with the least decimal place. What is the meaning? ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. M1 ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 432 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅದಾವ. M2 ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 2.16 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಾವ. M1 ಮತ್ತು M2 ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವೆರಡೂ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು? 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರುವಂಗೆ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. M1 + M2 ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ 5.59 ಅಷ್ಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5.598781 ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ನಮಗೆ ಬರೀ 5.59 ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೆಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸೇಮ್ 1.27135 ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀ 1.27 ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್
2 decimal places are to be written. Hope you clear the point. ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದ 2 decimal places because of least value. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಎಡಿಷನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫೈನಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರುವಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು, ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ 1 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೂಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ +1 ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಡಿಜಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4.787. ಹೌದಾ, it can be written as 4.79. okay, it can be consider it as an 4.79. why it is to be 4.79? because ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಏನು 7 ಅನ್ನೋದೇನು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅದ. 7 ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ಗೆ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 4.79 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ರೂಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 7 ಐತಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಏನು 8ಗೆ +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಅದು 4.79 ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅನ್ನೋದೇನು 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3.874 ಐತಿ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 3.87 ಅಷ್ಟ ಬರೆದ್ರು, 4ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನೈತಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟಿಗಿರೋ ಡಿಜಿಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನೈತಿ ನಮ್ದು 6 ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ 134 ಬೇಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ 6 ಅನ್ನೋದೇನು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 6ದ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಏನು 5. 5ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು 123.46 ಅಂತ ಬರಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 123.41 here the last number is 1 which is less than 5. if it is less than 5 then it remain as 123.4 only. hope you clear the rule. if the last number is greater than 5, its preceding number is add up by 1. if the last number is less than 5, then it remains unchanged. now in case of the if the last number is end up by 5 only, what is the rules? 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾತ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ 5 ಲಾಸ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್
ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ 5. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ 5 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 5 ಇತ್ತು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್. 5ರದ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ +1 ರೈಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 6.345 ಲಾಸ್ಟಿಗಂತೂ 5 ಐತಿ, 5ರ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು 4. 4 ಅನ್ನೋದೇನು ಈವನ್ ನಂಬರ್. 4 ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು. 6.34. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 4.375 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೂ 5 ಐತಿ, 5ರ ಹಿಂದಿರೋ ನಂಬರ್ 7. 7 ಅನ್ನೋದೇನು ಆಡ್ ನಂಬರ್. 5ರ ಹಿಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ರೈಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4.38. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ 5 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ 5ರದ್ದು ಹಿಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು. 5ರದ್ದು ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ +1 ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 325 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಐತಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರೋ ನಂಬರ್ 2 ಈವನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು 32 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ 3215 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ +1 ಮಾಡಿ 322 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒನ್ಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರ್ಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1.6 ಅಂದ್ರೆ 16 ಸರ್ಟೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಇರೋ 2 ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು 1 ಯೂನಿಟಿಂದ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಆಲ್ ದ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೂ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಿಮೇನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 123, 2308, 101 ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಎನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 10 ಪವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಬರಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ಪವರ್ಸು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ರಿಸಲ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಬರುವಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 3, 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರುವಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು.
3 1 3 1 2 1 totally 3 significant. In case of addition and subtraction, same thing. In the given quantity which has the least decimal place, first note down it and your the result also to be in that decimal place only. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಇತ್ತು 4 3 2, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ 2 1 6 ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ 2, ರಿಸಲ್ಟು ನಾವು 5 9 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ 2 1. ಇದ್ರ ಮುಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಒಳಗೆ 4.787 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು 7. ಇದು 7 ಅನ್ನೋದೇನು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ಗೆ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 4.79 ಅಂತ ಬರೆದರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5ದ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. 5ದ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್.